All right, then welcome back. So we had been discussing the absorption of water by the plants, right? So in the earlier video we discussed how the plants actually absorb water, and we found out that the root hairs present on the extension of the epidermal layer of the cells, that is the epidermis of the root, is actually the structure that absorbs water from the soil by a process known as osmosis, right? Then from the root hairs, this is the root hair obviously, from the root hair the water is transferred into the epidermis, and from the epidermis to the cortex cells, then to the cortex cell to the endodermis where there was a special strip known as Casparian strip, and which was water resistant, and it was meant for the regulation of the amount of water to be absorbed, right? Then from the epidermis the water moved into the pericycle cells, pericycle parenchyma cells, and finally the from the pericycle the water reached the vascular tissue xylem, and the main function of the xylem was to distribute or conduct water up to the stem or the leaves, right? So this was the lineage that the water follows during its entry to the entry into the plant. এবার আমরা যেটা জিনিসটা দেখব, ঠিক আছে, এটা দেখব আমাদের ওয়াটারটা যে মুভ করে, দ্যাট ইজ একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে। তো এই মুভমেন্টটা জেনারেলি দুটা ধরনের হয়। সো দ্য মুভমেন্ট অফ ওয়াটার, যেটা ওয়াটারের যেটা পাথওয়ে, আমি এইভাবে ডাইরেক্ট লিখলাম এরকম, পাথওয়ে অফ অ্যাবজর্বড ওয়াটার বাই রুটস, রাইট? তো জেনারেলি এই মুভমেন্টটা দুটা ধরনের হয়। ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ দ্য অ্যাপোপ্লাস্ট পাথওয়ে, অ্যাপোপ্লাস্ট, অ্যান্ড the other one is known as the symplast pathway, the symplast or symplast movement, right? So জিনিসটা আমরা এইভাবে দেখে নিই। সো সাপোজ আমি দুইটা সেল আঁকলাম যারা পাশাপাশি থাকবে। সো সাপোজ দিস আর দ্য টু সেলস লাইক দিস, obviously they are interconnected, and suppose they are connected like this. These are the two cells I am talking about. So if it is the cell, then the outer layer is the cell wall, obviously it would be the cell wall, definitely it will be the cell wall. Okay, right. এবার আমাদের সেল ওয়াল এটা, অ্যান্ড এটা কিন্তু আমাদের ওয়াটার, এটা সেলের ভিতরটা, দ্যাট ইজ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন, অ্যান্ড দেন দ্য সাইটোসল or the cytoplasm, like this. This is the cytoplasm of the second cell, and they are suppose like this. So এইবার আমরা জানি যে দুটা টাইপ অফ মুভমেন্ট হয়, ওয়ান ইজ সিমপ্লাস্ট অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ অ্যাপোপ্লাস্ট। সো লেট আস কনসিডার দ্য ফার্স্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাপোপ্লাস্ট। যদি মুভমেন্টটা, সো দিস ইজ আওয়ার সেল ওয়াল অবভিয়াসলি, অ্যান্ড দিস ইজ অলসো দ্য সেল ওয়াল অফ দ্য সেকেন্ড সেল। যদি ওয়াটারের মুভমেন্টটা বা কন্ডাকশনটা এই সেল ওয়ালের মাঝখান দিয়ে হয়, দুটা সেলের যেটা সেল ওয়াল কানেক্টেড থাকে এইটার মাঝখান দিয়ে যদি হয় থ্রু দ্য সেল ওয়াল, তাহলে আমি এটাকে বলবো অ্যাপোপ্লাস্ট। সো ইফ দ্য মুভমেন্ট অফ ওয়াটার ইজ থ্রু দ্য সেল ওয়াল অফ দ্য সেলস, দেন the type of movement is will be known as the apoplast movement. If it is through the cell wall, ঠিক আছে? অ্যান্ড যদি ওয়াটারের মুভমেন্টটা এই ধরনের হয়, সাপোজ দ্য মুভমেন্ট অফ ওয়াটার
is through the cytoplasm, right? If through the, যদি এরকম হয়, if the movement of the water, এদের মাঝখানে যে সাইটোপ্লাজমিক একটা কানেকশন দেখা যেতেছে, এটার মাঝে দিয়ে যদি হয়, if the movement of water is like this, অ্যান্ড এই সাইটোপ্লাজমের যেটা কানেকশন দুইটা সেলের মাঝখানে, এটাকে বলা হয় প্লাজমোডেসমাটা, প্লাজমোডেসমা, ঠিক আছে? So if the movement of water is through the connection between the cytoplasms of the two cells, that is the plasmodesma, and such a movement is known as simplest movement, and such movement occurs through the cell or through the cytoplasm, through the cytoplasm. So this kind of movement will be known as simplest. So this is the two types of movement that are concerned with the movement of water through the cells. তো জেনারেলি অ্যাপোপ্লাস্টিক মুভমেন্ট আমরা জানি এটা একটু ফাস্ট হয়, অ্যান্ড সিমপ্লাস্টিক মুভমেন্টটা স্লাইটলি স্লো হয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাপোপ্লাস্টিক মুভমেন্ট. সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য পাথওয়ে অফ অ্যাবজর্বড ওয়াটার বাই প্ল্যান্টস, রাইট? তো এইবার আমরা জানলাম যে প্ল্যান্টরা কী করে, ওয়াটারটাকে অ্যাবজর্ব করে রুট, অ্যান্ড ফ্রম দ্য রুট আলটিমেটলি এটা কোথায় পৌঁছায়, জাইলেমে পৌঁছায়, অ্যান্ড ওয়ান্স দে রিচ জাইলেম, জাইলেম কী করে সেটাকে লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট করে, অ্যান্ড প্ল্যান্টের ভেরিয়াস রিজিয়নে এটাকে কন্ট্যাক্ট করে। তো জাইলেম যেটা কাজটা করে সেটা হলো লং ডিস্টেন্স ট্রান্সপোর্ট, বা যেটাকে আমি বলতে পারি ট্রান্সলোকেশন অফ ওয়াটার, রাইট? ট্রান্সলোকেশন অফ ওয়াটার, ঠিক আছে? তো এইবার আমরা দেখি যে ওয়াটারটা যে অ্যাবজর্ব হতেছে বাই দ্য হেল্প অফ, উইথ দ্য হেল্প অফ রুটস, অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়াটার ইজ গেটিং অ্যাবজর্ব। তো এই অ্যাবজর্ব হওয়া ওয়াটারটা উপর দিকে কিন্তু এটা মুভ করে, রাইট? এটা রুটের ডেফিনেটলি এপিডার্মিস, দেন কর্টেক্স, দেন এন্ডোডার্মিস, দেন পেরিসাইকেল, অ্যান্ড দেন যখনই স্টেমে পায় এটা কিন্তু জাইলেম টিস্যুতে মুভ করে, অ্যান্ড ফ্রম দ্য জাইলেম টিস্যু ইট ইজ টেকেন আপওয়ার্ড। সো অবভিয়াসলি ওয়াটারটা কী হতেছে, ইট হ্যাজ বিন ট্রান্সপোর্টেড আপওয়ার্ড, ইন আপওয়ার্ড ডাইরেকশন। এই জন্য এটাকে আরেকটা কথায় অ্যাসেন্ট অফ স্যাপও বলে। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ। তো অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ এই জন্যই বলে, স্যাপ মিনস অবভিয়াসলি ওয়াটার থাকবে, অ্যান্ড ওয়াটারের সাথে ডিজলভ থাকবে মিনারেলস। So water along with the dissolved minerals is known as sap, and since it is taken or transported in upward direction, hence the phenomenon is known as, ঘটনাটাকে বলে ascent of sap, right? তো এইবার আমরা দেখি এই ascent of sapটা কিভাবে হয়, অ্যান্ড এর সাথে রিলেটেড কি কি থিওরি আমাদের জানতে লাগবে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমরা দেখব যে মুভমেন্টটা কেন আপওয়ার্ড ডাইরেকশনে হয়, ঠিক আছে? অ্যান্ড অবভিয়াসলি একটা জিনিস আমরা জানতে লাগে যে জাইলেমে যে ওয়াটারের মুভমেন্ট হয় সেটা কিন্তু ইউনিডাইরেকশনাল, অ্যান্ড যখন আমরা নেক্সট ফ্লোয়েম পড়বো, ফ্লোয়েমে যেটা ফুড মলিকুল ট্রান্সপোর্ট হবে সেটা কিন্তু বাই ডাইরেকশনাল, বাট দ্য মুভমেন্ট অফ ওয়াটার থ্রু দ্য জাইলেম ইজ অলওয়েজ ইউনিডাইরেকশনাল, একটা ডাইরেকশনে হবে, অ্যান্ড ইট ইজ জেনারেলি আপওয়ার্ড। সো এই অ্যাসেন্ট অফ সেপটা আপওয়ার্ড হওয়ার পিছনে কী কী থিওরি আছে, অ্যান্ড হোয়াই ইট ইজ অলওয়েজ, অ্যান্ড কেন এটা হয় সেটা আমরা নেক্সটে দেখব। সো লেটস ফাইন্ড আউট। ওকে, সো এবার আমরা দেখি যে এই অ্যাসেন্ট অফ সেপটা কেন উপরের দিকে হয়, হোয়াট আর দ্য থিওরিজ রিগার্ডিং দ্য অ্যাসেন্ট অফ সেপ। সো দ্য থিওরিজ রিগার্ডিং দ্য অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ, বা আমরা এটাকে আরেক কথায় বলতে পারি ট্রান্সলোকেশন অফ ওয়াটার, ট্রান্সলোকেশন অফ ওয়াটার, ঠিক আছে? সো এইটার যেটা থিওরিটা, এটার পিছনে ভেরিয়াস সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন ধরনের থিওরি দিছিল। তো এটার ফার্স্ট যেটা থিওরি হুইচ ওয়াজ put forwarded by Indian scientist Jagadish Chandra Bose, and which was termed as the vital force theory, vital
ফোর্স থিওরি। ঠিক আছে, এই থিওরিটা কি বলে? অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি, যে আমরা যেটা পড়লাম যে আমাদের লিনিয়েজটা সবার প্রথমে রুট হেয়ার, দেন রুট হেয়ারের পরে এপিডার্মিস, দেন আমাদের কি থাকে কর্টেক্স সেল। তো এই অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি এটা কর্টেক্সের পরে থাকবে এন্ডোডার্মিস, দেন পেরিসাইকেল, দেন জাইলেম, রাইট? সো এইবার অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি এখানে বলা হয় এই কর্টেক্স সেলগুলো কি করে, দে দে এক্সপ্যান্ড সাম এটিপি, দে এরা কিছু এটিপি খরচা করে, অ্যান্ড দে অ্যাক্টিভলি পাম্প ওয়াটার ইনটু দ্য জাইলেম ভেসেলস। ঠিক আছে, এই কর্টেক্স সেলগুলো কি করে, অ্যাক্টিভলি এটিপি খরচা করে অ্যান্ড অ্যাক্টিভলি ওয়াটারটাকে পাম্প করে ইনটু দ্য জাইলেম ভেসেলস। অ্যান্ড যেহেতু নিচের থেকে এটাকে পাম্প করে, সেই জন্য অবভিয়াসলি ওয়াটারটা উপরের ডাইরেকশনে মুভ করে। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ভাইটাল ফোর্স থিওরি, হুইচ ওয়াজ গিভেন বাই দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট জগদীশ চন্দ্র বোস। ঠিক আছে, নেক্সট যেটা থিওরি, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য রুট প্রেশার থিওরি। root pressure theory. So this theory is quite simple, একদম সিম্পল। এটা কি বলে, তো এখানে কি হবে, এটা আমি যদি একটা আমার প্ল্যান্টের একটা রুটকে কনসিডার করি, তো কি হতেছে, যেহেতু এখানে ওয়াটার পোটেনশিয়ালের ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ ওয়াই অলওয়েজ ওয়াটার ইজ বিং অ্যাবসর্ব। তো ওয়াটার যখন এখানে অ্যাবসর্ব হতেছে বারবার, when water is getting absorbed here, তো ওয়াটারটা যখনই অ্যাবজর্ব হবে, অবভিয়াসলি এখানে যখন ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন বা ভলিউম বাড়বে, অবভিয়াসলি এটা কিন্তু উপরের দিকে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে, অ্যান্ড এই ফোর্সটার জন্য আলটিমেটলি জাইলেমের ভেসেলেও কিন্তু এই ফোর্সটা যাবে প্রেশার ডিফারেন্সের জন্য, একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট এটা কি হবে, ওয়াটারটা উপরের দিকে মুভ করবে। ঠিক আছে, এখানে একটা ওয়াটার একটা মুভ করবে। সো যত বেশি ওয়াটার রুট অ্যাবজর্ব করবে, অ্যান্ড যেহেতু নিচে প্রেশার রিজিয়নটা বেশি পাইতেছে ওয়াটারের, সো ওয়াটার ন্যাচারালি উপরের দিকে মুভ করবে। ঠিক আছে, তো আমি এটাকে সিম্পলি বলতে পারি, সাপোজ আমি এখানে একটা যদি ট্যাঙ্কি নেই, তো ট্যাঙ্কির নিচে এখানে যদি আমি পাইপের একটা কানেকশন করি, অ্যান্ড এই ডাইরেকশনে যদি আমি ওয়াটার অ্যাড করা শুরু করি, তো ওয়াটারটা এখানে ফার্স্টে ফিল করবে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এখানে যখন ওয়াটারের প্রেশারটা বেশি ক্রিয়েট হবে, এটা উপরের দিকে মুভ করবে, ওয়াটার লেভেলটা রাইজ করবে। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য রুট প্রেশার থিওরি। ঠিক আছে, তো এইবার আমরা দেখে নিই 3 নাম্বার থিওরিটা, দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ দ্য ট্রান্সপিরেশনাল পুল। ট্রান্সপিরেশনাল পুল থিওরি। তো এটা কি বলে, অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি, এটাও অনেকটা সিম্পল থিওরি। সাপোজ আমি এটা আমার প্ল্যানকে কনসিডার করলাম, অ্যান্ড সাপোজ দিস ইজ সাপোজ টু বি দ্য রুট অফ দ্য প্ল্যান্ট, রুট, অ্যান্ড সাপোজ আমি একটা লিফ কনসিডার করলাম, তো সাপোজ দিস ইজ দ্য লিফ। So obviously transpiration is a process by which water molecule is lost from the leaf surface. লিফের মধ্যে যে কিছু ছোট ছোট ছিদ্র থাকে যাদের স্টোমাটা বলে বলা হয়, এদের থেকে ওয়াটার মলিকিউল লুজ হয়, বাইরে বা অ্যাটমসফিয়ারে রিলিজ করে। তো যত ওয়াটার রিলিজ করবে, তত একটা প্ল্যান্টের মধ্যে ওয়াটার ডেফিসিয়েন্সি হবে, দ্যাট ইজ একটা ওয়াটারের একটা প্রেশার ক্রিয়েট হবে, লো প্রেশার, অ্যান্ড এই লো প্রেশারের জন্য এখানে অ্যাজ ইফ একটা ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হবে, আর এই জন্য মোর অ্যান্ড মোর ওয়াটার উইল বি অ্যাবসর্বড। ওয়ান্স মোর অ্যান্ড মোর ওয়াটার ইজ অ্যাবসর্বড, এই ওয়াটারটা আস্তে আস্তে উপরে মুভ করবে। কারণ আমি যদি এইভাবে একটা সাপোজ আমি ধরি, সাপোজ জাইলেম ভেসেলরা টোটাল প্ল্যান বডিটাতে কন্টিনিউ হয়, সাপোজ এইভাবে কন্টিনিউ রুট পর্যন্ত আপ টু রুট, সাপোজ এই পজিশনে আমার ট্রান্সপিরেশনটা হইতেছে, সাপোজ এই পজিশনে আমার ট্রান্সপিরেশন হইতেছে, তো ট্রান্সপিরেশন হলে এখানের ওয়াটারটা আউট হয়ে যাবে। তো এইখানে ওয়াটার আউট হওয়া মানে এখানে একটা ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হওয়া, তখন ডেফিনেটলি এইখানে যে ওয়াটার মলিকিউলটা ছিল সেটা অন্য কালার নেই আমি, সো অবভিয়াসলি এইখানে যে 1 নাম্বার জাইলেম ভেসেলের যে ওয়াটার মলিকিউল ছিল সেটা এইখানে ভ্যাকেন্সিতে মুভ করবে।
তো এই তো ডেফিনেটলি এর আগেরটা যেটা ছিল এটা এখানে মুভ করবে, দেন এর পরেরটা এখানে মুভ করবে, তারপরেরটা এখানে মুভ করবে, তারপরেরটা এখানে মুভ করবে। আলটিমেটলি লাস্ট যেটা জাইলেম ভেসেল এখানে কিন্তু একটা ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হলো। তো ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট মানে এখানে লো প্রেশার অ্যান্ড রুটের মধ্যে হাই প্রেশার। তো রুটের থেকে আবার জাইলেমের মধ্যে ওয়াটার উইল বি অ্যাবসর্ব in order to keep the pressure in equilibrium. তো ন্যাচারালি এখানে একটা অ্যাজিভ একটা উপরের দিকে একটা পুল থাকবে ডিউ টু দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সপিরেশন, অ্যান্ড দিস থিওরি ইজ নোন অ্যাজ ট্রান্সপিরেশনাল পুল। অলরাইট, দেন লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ আমার 4 নম্বর থিওরি রিগার্ডিং দ্য অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ। ইট ইজ দ্য ক্যাপিলারি ফোর্স থিওরি। ঠিক আছে, থিওরি অফ ক্যাপিলারি ফোর্স। ক্যাপিলারি ফোর্স থিওরি। তো এই থিওরির মধ্যে কি, আমি এটা বোঝানোর জন্য এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট বোঝাতে পারি। সাপোজ আমি যদি এখানে একটা ভেসেল নেই, অ্যান্ড এই ভেসেলে সাপোজ আমি দুইটা স্ট্র একটাকে এখানে, সাপোজ এখানে একটা লিকুইড, ডেফিনেট একটা লিকুইড এখানে প্রেজেন্ট, অ্যান্ড আই হ্যাভ টেকেন 2 স্ট্রস। একটা এর ডায়ামিটার খুব বেশি কম, আরেকটা স্ট্র নিছি যার ডায়ামিটার বহুত বেশি। তো এই ডায়ামিটার বেশি, এটা ডায়ামিটার কম। তো অবভিয়াসলি কোথায় ওয়াটারটা বেশি অ্যাবজর্ব হবে, মানে বেশি উপরে উঠবে? ডেফিনেটলি যেটা ডায়ামিটার কম, এখানে আমার ওয়াটারের লেভেলটা বেশি আপ হবে। এবার আমরা চিন্তা করি এটাকে জাইলেম ভেসেলের কনটেক্সটে। জাইলেমের যেটা ভেসেল, এর যেটা জাইলেমের যেটা ভেসেল, এদের সারফেস এরিয়া বা এর যেটা ক্রস সেকশন এরিয়া এটা কিন্তু খুব কম, ডায়ামিটার ইজ ভেরি স্মল। অন দ্য আদার হ্যান্ড এরা যে রুটের সাথে কানেকশন, এখানে অবভিয়াসলি ডায়ামিটারটা বেশি, তো এটা কর্টেক্স সেলে ছিল। তো অবভিয়াসলি আমার ওয়াটারটা কিন্তু বেশি করে মুভ করবে থ্রু দ্য জাইলেম, অ্যান্ড this ability of any liquid to move or raise in higher levels in the vessels with lower cross sectional area is known as capillary force, and this theory regarding the ascent of sap is termed as the capillary force theory. ঠিক আছে, and so let us move on to the last theory, এটাকে বলে আমার cohesive and adhesive forces of water. Adhesive forces of water. তো এটা কি? ডেফিনেটলি হোয়াট ইজ কোহেশন? কোহেশন মানে যখন দুইটা সিমিলার মলিকুল, সাপোজ দুইটা H2O মলিকুল, এটা একটা H2O মলিকুল অ্যান্ড এটা আরেকটা সিমিলার মলিকুল, এটাও একটা H2O মলিকুল, when one molecule moves in a specific direction it takes another molecule with it. তার মানে একটা মলিকুল যখন একটা সার্টেন ডাইরেকশনে মুভ করে, যদি দুইটা সিমিলার টাইপ অফ মলিকুল হয়, এ নিজের সিমিলার টাইপ অফ মলিকুলটাকেও একসাথে নিয়ে মুভ করে। সো ডিউ টু দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন দ্য মলিকুলস অফ সিমিলার টাইপ। তার মানে দুইটা সেম মলিকুলের মাঝখানে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, ইট ইজ দ্য কোহেসিভ ফোর্স অ্যান্ড ডিউ টু হুইচ দে মুভ টুগেদার। তার মানে ওয়াটার যখন একটা ওয়াটার মলিকুল মুভ করে, এর সাথে আরও ওয়াটার মলিকুলও মুভ করে, অ্যান্ড এই জন্য মুভমেন্টটা আপওয়ার্ড হয় অ্যান্ড বেশি হয়। দিস ইজ ডিউ টু দ্য কোহেসিভ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। সিমিলারলি যেটা অ্যাডহেসিভ ফোর্স বা অ্যাডহেশন, এটা কি হলো? দিস ইজ দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন টু নন সিমিলার মলিকিউলস, রাইট? সাপোজ ওয়েন এটা দুইটা নন সিমিলার মলিকুল, সাপোজ দিস ইজ অ্যানাদার মলিকুল, সাপোজ এক্স, আমি ধরলাম এটা একটা গ্লুকোজ মলিকুল। সো হোয়েন দ্য গ্লুকোজ মলিকুল উইল মুভ আপওয়ার্ড, ইট উইল টেক অ্যানাদার মলিকুল লাইক ওয়াটার উইথ ইট। এ যখন উপরে মুভ করবে, এর সাথে একটা ওয়াটার মলিকুল নিয়েও মুভ করবে, আলটিমেটলি ওয়াটার মলিকুলটা উপরের দিকে মুভ করবে ডিউ টু দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন টু নন সিমিলার মলিকুলস। দুইটা আলাদা টাইপের মলিকুলের মাঝখানে যেটা ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য অ্যাডহেসিভ ফোর্স, অ্যান্ড ডিউ টু দ্য কম্বাইন্ড অ্যাকশন অফ দ্য cohesive force and adhesive force, the water is taken or
transported in upward direction. So this is all about the theories concerned with the ascent of sap, that is the movement of water upwards, or the translocation of water through the xylem vessels in upward direction, right? So this is all about today. I hope I have been able to make you understand. Thank you.